آج جب NCCIA نے ملک تحسین عوان کو گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد جو سوشل میڈیا پر جو اس وقت ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس میں جو ان کی باڈی لینگویج ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار مسلسل آپ دیکھیں جیسے یہ جو سسٹم ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی فارورڈ بلائے ہوئے تھے ان کے پاسپورٹ تھے ان میں بھی ٹیمپرنگ, کئیوں کو جعلی نام کے اوپر بلایا گیا اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے سارے کام تھے جن میں یہ موصوف ملوث ہیں. وہ ایسے ہی محسوس کروا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بات نہیں تھی. وقت آنے پر تمام حقائق بتاؤں گا. ابھی میں جب پچھلا پروگرام کر کے ہٹا تو بہت سارے لوگوں نے اس میں لکھا پیسے دے کر یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں, آپ ملک صاحب کے خلاف اس طرح کر رہے ہیں. ملک تحسین عوان سے میرا ذاتی طور پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں, آپ عوام کا نقصان کر رہے ہیں, سبز باغ دکھا کر ان کو جو ہے فراڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کاروائی میں کوئی بھی شخص آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ہاں, چند وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہوں گے وہ تو آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. آپ نے تو باقاعدہ طور پر ایک پری پلان کر کے جو ایک فراڈ کا نیٹ ورک جو ہے آپ نے بنایا, جو ہے لوگوں کی جیبوں سے اس طرح سے پیسے نکلوائے جائیں, تو پھر میرے خیال میں اس جیسے شخص کو ضرور نشان عبرت بنانا چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو, اور جب وہ کچھ لے یا چھین لے تو پھر اس پر افسوس نہ کیا کرو. یہ بیان مجھے آج اس لیے یاد آیا کہ آج جب NCCIA نے ملک تحسین عوان کو گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد جو سوشل میڈیا پر جو اس وقت ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس میں جو ان کی باڈی لینگویج ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار مسلسل آپ دیکھیں کہ جس دن بلکہ ضمانت ہوئی تو اس دن سے ان کے جو حواری تھے یا ان کے جو اپنا بھی ایک انداز تھا وہ ایسے تھا جیسے یہ جو سسٹم ہے یا جو اداروں جنہوں نے بھی کاروائی کی ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو جب آپ اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں, جب آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ اداروں پر بھی یا دوسروں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی اصل جگہ جو ہے اس تک پہنچائیں اور جو آپ نے کیا ہے اس کا جو ہے خمیازہ آپ بھگتیں. آپ اندازہ کریں کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کہانی میں ٹوسٹ آئے گا اور یہ جو جگہ دی ہے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر اس کو شو کیا جائے گا. تو میں نے تو کرایہ دار بٹھائے ہوئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا کھوڑیاں والا میں انڈسٹریل زون ہے, فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے, کیا چائنا کی کمپنی یا وہ بندہ اتنا بے وقوف تھا کہ وہ ایک گاؤں میں جا کر اس نے ایک ڈیرے کے پاس جگہ لی اور اس کو جو ہے وہ سب سے محفوظ جگہ لگی اور اس نے سوچا کہ جی یہاں پر ایک بہت بڑا انڈسٹریل ہب بننے جا رہا ہے, یہاں پر بہت بڑا کاروباری مرکز ہے اور یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں تو اپنا کام کرتے ہیں. تو بہرحال میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ جب تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش کا جب ہر پہلو ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب ادارے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کو کلیو بھی مل جاتے ہیں, ان کو تمام تر جو ثبوت ہیں وہ بھی ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا ہے ملک تحسین عوان کے ساتھ. انہوں نے تو باقاعدہ آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی فارورڈ بلائے ہوئے تھے ان کے اوپر جو ان کے پاسپورٹ تھے ان میں بھی ٹیمپرنگ, کئیوں کو جعلی نام کے اوپر بلایا گیا اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے سارے کام تھے جن میں یہ موصوف ملوث ہیں. اور آج بھی جب ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ ایسے ہی محسوس کروا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بات نہیں تھی. وقت آنے پر تمام حقائق بتاؤں گا. حقائق تو وہ ہیں جو پوری دنیا کو پتہ چل چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے ایک باقاعدہ ایک فراڈ کا نیٹ ورک بنا رکھا تھا. اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو جب عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو جو ہے وہ جھک جانا چاہیے بجائے یہ کہ آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریں. ابھی میں جب پچھلا پروگرام کر کے ہٹا تو بہت سارے لوگوں نے اس میں لکھا کہ جی آپ کو جی پیسے دے کر یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں, آپ ملک صاحب کے خلاف اس طرح کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا ملک تحسین عوان سے میرا ذاتی طور پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. میں تو بلکہ انہیں اپنے ایون یہاں پر ایک پوڈ کاسٹ میں مدعو تک کر چکا ہوں. اور دوسرے نمبر پر ہمیں کوئی کس طرح سے جب دیکھیں آپ سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں, آپ عوام کا نقصان کر رہے ہیں, آپ عوام کو ایک قسم کا سبز باغ دکھا کر ان کو جو ہے فراڈ کر رہے ہیں, تو اس طرح کی کاروائی میں کوئی بھی شخص آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ہاں, چند وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہوں گے یا آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ جنہوں نے آپ سے مفادات لیے ہوں گے یا مفادات اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ تو آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ کبھی بھی آپ کا اس معاملے میں ساتھ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ عوام کے ساتھ فراڈ کیا. ہاں, آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے جس میں عوام کی فلاح ہوتی, عوام کا بھلا ہوتا,
तो उसमें आप स्टैंड लेते तो पूरा मेरे ख्याल में शहर आपके साथ होता, लेकिन आपने तो बाकायदा तौर पर एक प्री प्लान करके एक आलमी एक किस्म का जो एक फ्रॉड का नेटवर्क जो है आपने बनाया कि किस तरह से लोगों को जो है लोगों की जेबों से इस तरह से पैसे निकलवाए जाएं और उनको जो है डबल करने के झांसे दिए। आपने मुख्तलिफ इस हवाले से जो है वो काम किए, और ये चीज़ें जो है वो कभी भी ना तो देरपा होती हैं ना इनकी कोई लाइफ होती है। आप देखें कि इदारों के ऊपर मैंने पिछले प्रोग्राम में इसलिए कहा था कि ये अब इदारों का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस सारे नेटवर्क को किस तरह तोड़ते हैं, किस तरह से मलिक तहसीन अवान जो अपने आप को बिल्कुल पवित्र साबित कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा जब बेल ली तो उन्होंने इस तरह से वो जैसे कहते हैं ना कौम से खिताब किया कि जैसे भाई मैंने तो जिंदगी में आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया और मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। हालांकि तमाम की तमाम चीज़ें जब तफ्तीश होती है तो उसमें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती हैं। तो बहरहाल ये NCCIA की शानदार मैं कहता हूँ वर्किंग है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर देखी हर महकमे में। मैं कल एक और चीज़ देख रहा था कि NCCIA के हवाले से आप देखें कोई भी महकमा होता है उसमें अच्छे लोग भी होंगे उसमें बुरे लोग भी होंगे, तो ये नहीं हो सकता। अब ये दुनिया है, दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, दुनिया में बुरे लोग भी हैं, तो ये कोई भी महकमा जो है इस चीज़ से पाक तो नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह के जो काम होते हैं वो सोसाइटी को ये बताने के लिए ज़रूरी होते हैं कि तब सोसाइटी ये समझे कि नहीं भाई हमारे इदारे जो हैं मुकम्मल तौर पर जो है मेरिट पर काम कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले कर रहे हैं। और इससे आप देखिएगा NCCIA का जो एतमाद है वो अवाम के ऊपर मजीद बढ़ेगा। और ये जो इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात हो जाए तो वो मैं पहले कह चुका हूँ कि मुख्तलिफ महकमों में हर तरह के लोग होते हैं। तो NCCIA ने बहुत ही शानदार तरीके से आप देखें कि 7 मुकदमात में उन्होंने जमानत ली हुई थी, लेकिन 8वां मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका बाकायदा आज 5 रोज़ा एक जो रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है वो चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होंगी। अब भी मैं कहता हूँ कि अगर देखें मलिक तहसीन अवान जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर ये भी बातें आ रही हैं कि ये सब कुछ एक प्लान तरीके से किया जा रहा है और मलिक तहसीन अवान जो है बहुत जल्द छूट जाएंगे और ये सब एक फर्जी है। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि NCCIA ने इंतहाई शानदार काम किया है और अवाम के जज्बात की तर्जमानी की है। और फिर मलिक तहसीन अवान जैसा बंदा जो कि अपना दावा करता है कि जी मेरा तो बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं, आप देखें कि जैसे ही उनको जमानत मिलती है उसके बाद आप उनका सोशल मीडिया चेक करेंगे तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मूवमेंट से अंदाजा हो जाएगा। जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि जब अल्लाह ताला तुम्हें कुछ दे दे तो इतराया मत करो, और जब इनको जमानत मिली तो वो अपने आप को ऐसे समझ रहे थे कि भाई शायद मेरे जैसा ताकतवर आदमी ही कोई नहीं है। लेकिन जो भी आपने इस दुनिया में करना है वो आपने भुगत के जाना है। अच्छा करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आपको जो है वो बख्श दिया जाएगा। अगर आप इस दुनिया में बख्शे गए, इस दुनिया में आपको कुछ ना हुआ तो अल्लाह ताला के यहाँ जाकर आपको इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। और ये जो अवाम के साथ आपने एक बाकायदा नेटवर्क बनाकर एक किस्म का फ्रॉड किया, आप कम अज़ कम इतना ज़रूर मैं इदारों से कहूँगा कि इंश्योर करें कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जिन लोगों की रकमें डूबी हैं, उन बेचारों को जो है वो पैसे ज़रूर उनके अमानतें जो है वापस लौटाई जाएँ। क्योंकि ये देखें NCCIA के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा था, बहुत सारी एजेंसियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाए और उसके बाद जो है बंदा ऐसे नीट एंड क्लीन होकर बाहर फिरता रहे और लोगों को दिखाता रहे कि देखें जी मेरा इस सिस्टम ने क्या बिगाड़ लिया। और ये सारे का सारा आप यकीन माने कि सारे का सारा इसका जो नुकसान हो रहा था वो मुस्लिम लीग नून को हो रहा था। मुस्लिम लीग नून के जिस भी बंदे से बात की जाती है, जिस भी बंदे से सवाल किया जाता है तो वो नो कमेंट्स कहकर या बाद में बताएंगे कहकर जो है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का भी बहुत बड़ा नुकसान था। तो बहरहाल जी सल्यूट टू NCCIA। और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो एक वकार और एक एतमाद है अवाम की नज़रों में उसको मुस्तहकम किया है। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि अगर NCCIA ये कार्रवाई ना करता तो अवाम का एतमाद जो है इस इदारे से मुकम्मल तौर पर उठ जाना था। इतनी बड़ी कार्रवाई और उसके बाद जो है नतीजा जो है वो सिफर। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर मलिक तहसीन अवान जो है बेगुनाह है तो ज़रूर उन्हें जो है क्लीन चिट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने गुनाह किया है, तफ्तीश में ये साबित हो जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में इस जैसे शख्स को ज़रूर निशाने इबरत बनाना चाहिए।